Hi dear students, welcome to politics class. Did you completed our previous class work? Okay, today we can continue this part. Last class we discussed inequality and discrimination. When does discrimination happen? Yes, when people act on their prejudices and stereotypes. Then discrimination can happen because of several reasons. We discussed about 3 reasons. First, diversity. It's include we discussed discrimination based on religion and caste. Then next, discrimination based on economic backgrounds. It is not a form of diversity but of inequality. And the next, both kinds of the discrimination, both it include diversity and economic backgrounds. That we can say some people may experience this both kinds of discrimination. They may be poor and may belong to a special groups. That means like tribals or certain economically backward regions. Now we can discuss the another reason of discrimination. That is discrimination based on gender. What is gender? Gender means male and female difference. A girl is not allowed to go to school beyond standard 5 or 6. Similarly, most of the girls are not allowed to select their career of their choice. They have no right to do so. That means the gender discrimination mostly affected the girls. But ഗേൾസിന് എന്താണ് സ്കൂളിൽ പോകാനൊന്നും അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. 5 or 6 ക്ലാസ് വരെ മാത്രമായിരുന്നു പെൺകുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാനായിട്ട് അനുവദിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനോ അവരുടെ ഒരു കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യാനോ ഉള്ള ഒരു റൈറ്റ് പോലും പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഹിയർ ദ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ജെൻഡർ. ഓക്കെ, now you can look this box. A common stereotype about Muslims is that they are not interested in educating girls and thereafter do not send girls to school. However, studies have now shown that poverty amongst Muslims is an important reason why Muslim girls do not attend school or drop out from the school after a few years. മുസ്ലിംസിന് എന്താണ് അവരുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ദേ നോട്ട് സെൻഡ് ഗേൾസ് ടു സ്കൂൾ. മുസ്ലിം ഗേൾസ് സ്കൂളിൽ പോകാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്ലാസ് പഠനശേഷം പുറത്ത് പോകാനുള്ള പ്രധാന കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ, പോവർട്ടിയാണ് എന്നതാണ് കാണുന്നത്. Whenever effort has been made to reach education to the poor, there the Muslim community has shown an interest in sending their girls to school. ഇങ്ങനെ പുവർ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അവിടെ മുസ്ലിം സമൂഹം അവരുടെ പെൺകുട്ടികളെ സ്കൂളുകളിലേക്ക് അയക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള, the distance between the school and the home is not much. There is a good government bus service that helps teachers reach schools in rural areas. Over 60% of the teachers are women. These factors have helped the children from the poor families, including Muslim girls, attend schools in much larger numbers. We can take the example of Kerala. കേരളത്തിലെ സ്കൂളും ഹോമും തമ്മിൽ വളരെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. അബൌട്ട് 60% കൂടുതലും എന്താണ് ടീച്ചേഴ്സ് വുമൺസ് ആണ് കേരളത്തിലുള്ള. ടീച്ചേഴ്സിന് റൂറൽ ഏരിയ, റൂറൽ മീൻസ് വില്ലേജ് ഏരിയയിലേക്കുള്ള സ്കൂളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബസ് സർവീസുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതെന്താണ്, ടീച്ചേഴ്സിനും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സഹായകമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഘടകങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് അധികം ദൂരത്തല്ലാത്ത സ്കൂളും ബസ് സർവീസുകളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതുമെല്ലാം എന്താണ്, പുവർ ഫാമിലീസിൽ കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് സ്കൂളിൽ വരാനായിട്ട്
ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുകയാണ് ചെയ്തത്. അതിൽ എന്താണ് പുവർ ഫാമിലീസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത മുസ്ലിം ഗേൾസിനും അത് ഹെൽപ്ഫുള്ളായി മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. അതോടെ എന്താണ് കുറേയേറെ കുട്ടികൾ എന്താണ് സ്കൂളിൽ വരാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇൻ അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് വേർ such effort have not been made, children from the poor families, whether Muslim, tribal or so-called lower caste, find it difficult to attend school. Therefore, poverty, not religion, is the cause for non-attendance of Muslim girls in school. എന്താണ് മറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സിലും ഇതുപോലുള്ള എഫേർട്ടുകളൊക്കെ നടത്തി, അതായത് ബസ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും, അവരുടെ അധികം ദൂരത്തല്ലാത്ത തരത്തിൽ സ്കൂളുകൾ നിർമ്മിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിലും എന്താണ് ഈ പുവർ ഫാമിലീസിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അത് സഹായകമായില്ല. പുവർ ഫാമിലീസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് മുസ്ലിംസ് ആൻഡ് ട്രൈബൽസ്, ദ ലോ കാസ്റ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ട്രൈബൽസിനും അത് ഹെൽപ്പായില്ല. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? ദ മെയിൻ റീസൺ ഈസ് പോവേർട്ടിയാണ്. അല്ലാതെ എന്താ റിലീജിയൻ ബേസ് ചെയ്തത്, ഇന്ന കാസ്റ്റിൽ പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന റിലീജിയനിൽ പെട്ടതായതുകൊണ്ട് പോകാത്തതല്ല. മെയിൻ റീസൺ എന്താണ്? പോവേർട്ടി ആയിരുന്നു. സോ ദേ നോട്ട് അറ്റൻഡ് സ്കൂൾ. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ മുസ്ലിം ഗേൾസും അതുപോലെ എന്തായില്ല, സ്കൂളിൽ എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ദ മെയിൻ റീസൺ ഈസ് പോവേർട്ടി. ഓക്കെ, നൗ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ് ഓഫ് discrimination, and the next discrimination is discrimination based on work. People are engaged in different kinds of work like teaching, carpentry, pottery, weaving, fishing, farming, etc. to earn a livelihood. However, certain kinds of work are valued more than others. Activities like cleaning, washing, cutting hair, picking garbages are seen as tasks there are less value, and people who do this work are seen as dirty or impure. ബട്ട് പീപ്പിള് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോലികളാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? വി ക്യാൻ സേ ടീച്ചിങ്, കാർപ്പൻട്രി, പോട്ടറി, വീവിങ്, ഫിഷിങ്, ഫാമിങ് എക്സെട്ര. ഇതൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് ജീവിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ. പലരും എന്താണ് എല്ലാ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവരെയും ഒരേപോലെയല്ല കാണുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് സർവീസിലുള്ളവരല്ല, ടീച്ചേഴ്സിനെ അല്ലെ നേഴ്സുമാർ, ഡോക്ടേഴ്സ്, അങ്ങനെ വലിയ ഹൈ പ്രൊഫഷണൽസ് ആയിട്ടുള്ളവർ, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെയാണ് ഭയങ്കര സൊസൈറ്റിയിൽ ഭയങ്കര വാല്യൂ ഉള്ളത് എന്ന് കാണുന്ന കുറേ ആളുകളുണ്ട്. അതായത് കർഷകരായിട്ടുള്ളവർ, ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ വാഷിങ് ചെയ്യുന്നവർ, ഡ്രസ്സ് അലക്കുന്നവർ, ഇവരെയൊക്കെ എന്താണ് സമൂഹത്തിൽ ബാഡായിട്ട് പലരും കാണുന്നുണ്ട്. ക്ലീനിങ്, വാഷിങ്, കട്ടിങ് ഹെയർ, പിക്കിങ് ഗാർബേജ് തുടങ്ങിയ ജോലികളൊക്കെ അവരെന്താണ് ലെസ് വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലിനെ ഡേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്യൂർ, അതായത് അശുദ്ധമായിട്ടാണ് പലരും കാണുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് ദ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം. ഇതെന്താണ്? ഒരു കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് തന്നെയാണെന്നാണ് നമുക്ക് പറയാം. In the caste system, communities or groups of people were placed in a sort of ladder where each caste was either above or below the other. Those who placed themselves as the top of this ladder is called themselves upper caste and so themselves as superior. The groups who were placed at the bottom of the ladder were seen as unworthy and called untouchables. ഈ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനെ അല്ലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിനെ എന്താണ് ഒരു ലാഡറിലാക്കിയാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലാഡർ മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ,
ഏണി, കോണി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഈ ലാഡറിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലെ ടോപ്പിലുള്ളവരെ അപ്പർ കാസ്റ്റ് എന്നും പിന്നെ എന്താണ് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഈ ലാഡറിൻ്റെ താഴെയുള്ളവരെ എന്താണ് അൺടച്ചബിൾസ് എന്നും ആണ് വിളിക്കുന്നത്. ഈ ലാഡറിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ളവർ എന്താണ് വളരെ സുപ്പീരിയർ ആണ്, അവർ ഏറ്റവും ഉയർന്നവരായിട്ടൊക്കെ കാണുന്നു. ബട്ട് ഇതിൻ്റെ ലാഡറിൻ്റെ ബോട്ടം ഏറ്റവും താഴെയുള്ളവർ എന്താണ് അവരെ എന്താണ് അൺവേർത്തി അല്ലെങ്കിൽ അൺടച്ചബിൾസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഈ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്താണ് കുറേ ആളുകളെ പിന്നെ ഒരു ലാഡറിൻ്റെ ടോപ്പിലും കുറേ ആളുകളെ ബോട്ടത്തിലും കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലാഡറിൻ്റെ ബോട്ടം ഉള്ളവരെ എന്താണ് ലോവർ കാസ്റ്റുകാരെ എന്താണ് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ ആളുകൾ സ്വയം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഏത് ദളിത് എന്നുള്ളത്. അൺടച്ചബിൾസ് എന്ന വേർഡിനേക്കാളും അവരെന്താണ് ദളിത് എന്ന വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ദളിത് മീൻസ് ബ്രോക്കൺ. വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദളിത്? ദളിത് മീൻസ് ബ്രോക്കൺ. ഓക്കെ. ദെൻ സോഷ്യൽ പ്രജുഡൈസും ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ദളിത് പീപ്പിൾസിനെ എങ്ങനെ തകർത്തു എന്ന് ദളിത് പീപ്പിളിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ തന്നെ അവർ ഈ പറഞ്ഞ അതായത് ദളിത് എന്ന ടേം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു. സോ ദ ഗവൺമെൻറ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് പീപ്പിളിനെ പരിഗണിക്കുന്നത് ഇതിലാണ് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് എന്ന പേരിലാണ്. വട്ട് ഈസ് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ്? SC നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? SC, ST. ST മീൻസ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ്. ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ്. ട്രൈബ്സ് അറിയത്തില്ലേ? ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർ, ആദിവാസികൾ, പണിയർ, കാഡർ എന്നുള്ള വിഭാഗ ആളുകളൊക്കെയാണ് ട്രൈബൽസിൽ പെടുന്നത്. അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെൻറ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ടേമാണ് ST, ദാറ്റ് ഈസ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ്. ദെൻ അതർ ലോവർ കാസ്റ്റ് പീപ്പിൾസിന് ഗവൺമെൻറ് റെഫർ ചെയ്യുന്ന ടേമാണ് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ്, SC. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. കാസ്റ്റ് റൂൾസ് were set which did not allow the so-called untouchables to take on work other than that were meant to do. എന്താണ് അൺടച്ചബിൾസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അവരെ ജോലിയിലൊന്നും പ്രവേശിക്കാതെ കൊടുക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ എന്താണ് അപ്പർ കാസ്റ്റിലുള്ളവർ കുറേ കാസ്റ്റ് റൂൾസുകൾ സെറ്റ് ചെയ്തു. ഹിയർ for example some group were forced to pick garbage and remove dead animals from the village, but they were not allowed to enter the homes of the upper caste or take water from the village well or even enter temples. Their children would not sit next to the children other caste in school. Thus the upper caste acted in ways which did not give so-called untouchables the same rights as they enjoyed. What is അപ്പർ കാസ്റ്റുകാർ ലോവർ കാസ്റ്റുകാർക്ക് അപ്പർ കാസ്റ്റുകാർക്കുള്ള തരത്തിലുള്ള റൈറ്റ്സുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലികളോ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവകാശം എന്താണ് അൺടച്ചബിൾസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് നൽകിയിരുന്നില്ല. ദേ സെറ്റ് കാസ്റ്റ് റൂൾസ്. ഹിയർ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ചില ഗ്രൂപ്പ് ആളുകളെ എന്താണ് വേസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസിനെ നീക്കം ചെയ്യാനും മാത്രമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നവരാക്കി മാറ്റി. അവർ എന്താണ് അപ്പർ കാസ്റ്റുകാരുടെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വില്ലേജിലെ ഒരു പൊതു കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളമെടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പിൾസിൽ പ്രവേശിക്കാനോ ഒന്നും അനുവദിച്ചില്ല. അതുമാത്രമല്ല മറ്റ് കാസ്റ്റിലുള്ള കുട്ടികളുടെ കൂടെ സ്കൂളിൽ അൺടച്ചബിൾസിന് ഇരുത്താൻ പോലും അനുവദിച്ചില്ല. അവരെന്താണ് സ്കൂളിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പുറത്ത് ദൂരേക്ക് മാറ്റി ഇരുത്തപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. നമ്മൾ ഓം പ്രകാശ് വാൽമീകിയുടെ സ്റ്റോറി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഇങ്ങനെ ഈ അപ്പർ കാസ്റ്റുകാർ അൺടച്ചബിൾസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരെ എന്താണ് അതായത് അപ്പർ കാസ്റ്റുകാർക്കുള്ള സെയിം റൈറ്റ്സുകളോ അവർക്കുള്ള എന്താണ് ജോലി ചെയ്യാനുള്ളതോ അവകാശമോ ഒന്നും എന്താണ് ഈ ലോവർ കാസ്റ്റുകാർക്ക് കൊടുത്തില്ല. കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഒരു സ്കൂളിലെ ഒരു
കുട്ടികൾ ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാവരും ഈക്വലാണ്. ബട്ട് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കാരണം നിലനിന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ടീച്ചർ എന്താണ്, അപ്പർ കാസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും, അവരെ നല്ല ബെഞ്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മാറ്റിലോ ഒക്കെ ഇരുത്തും. ബാക്കിയുള്ളവരെ എന്താണ്, അൺടച്ചബിൾസ് ആയുള്ളവരെന്ന് പുറത്തേക്കോ എവിടെയെങ്കിലും ഇവരിൽ നിന്നും ദൂരെയായിട്ടാണ് മാറ്റിയിരുത്തുന്നത്. ഇവരെ പോലെ അപ്പർ കാസ്റ്റുകാർക്ക് കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള എൻജോയ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഈ ലോവർ കാസ്റ്റ് കുട്ടികൾക്ക് പോലും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. Next class we will be discuss the story of B.R. Ambedkar. Today we can wind up our class. Today we discussed two more reasons of discrimination. That is discrimination based on gender and discrimination based on work. Okay. Today we first discussed discrimination based on gender, that is girls not allowed to go to school or beyond standard 5 or 6. Then we discussed discrimination based on work. Then some works are considered impure, then some works are considered impure or dirty. Then the caste system divides the society into different groups. So the upper caste people and lower caste people. The upper caste peoples are considered the superior, then lower caste peoples are considered unworthy, so they are called untouchables. Okay, then we discussed the term Dalit. Dalit means broken. Then the government referred to this group to people as a term scheduled caste, SC, and also we can say scheduled tribes, ST. Okay, today our activity is, what is the difference between discrimination and stereotypes? We discussed about these two terms. Now you can write what is the difference between discrimination and stereotypes. Okay, that is homework. Okay, you read well, study well. Thank you. Have a nice day.